جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی اس محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تمام اساتذہ کرام، شورا حضرات، شورا صاحبان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے اس محفل میں جو صدارت کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے وہ ہیں جناب خمار دہلوی صاحب، وہ شکریہ ہماری جناب۔ محفل کے صدر ہوں گے۔ تو صاحب صدر کی اجازت سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ بہت کیجیے، بسم شکریہ سر۔ اللہ۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے میں زحمت دوں گا جناب مقبول شاکر صاحب کو کہ وہ قرآن مجید سے کوئی چھوٹی سورت تلاوت فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ جی آپ کا محترم جناب مقبول شاکر صاحب، آپ کا مائک آف ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب مقبول شاکر صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ اب میں زحمت دوں گا جناب محمد شیراز انجم صاحب کو جو لاہور سے ہیں، وہ صدر محفل کی اجازت سے باقاعدہ اگر گزارش ہے کہ نعت پیش کر دیں، اس کے بعد پھر اپنا کوئی اور کلام پیش کر دیں۔ جی جناب محمود انجم محمد شیراز انجم صاحب۔ بہت شکریہ عبد المجید صاحب۔ چند اشعار۔ ارشاد نماز محبت میری یوں ادا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو کہ سجدے میں سر یہ ہمیشہ جھکا ہو، سبحان اللہ، ہر سبحان گھڑی اللہ۔ عاجزی کا میں پیکر جھکا جو گردن دوبارے ہیرا ہو، اٹھاؤں تو کعبہ کی مٹی بنے میرا، آمین نظر آمین۔ جب اٹھاؤں تو کعبہ کھڑا ہو، آب کوثر سے ظلمت کی کالک، دلے آب کوثر سے ظلمت کی کالک، وہ ابر کرم بھی جو روزے جزا ہو، فرشتے بھی مانگیں یہ رب سے دعائیں، ملے قرب احمد یہ پوری دعا ہو، فرشتے بھی مانگیں یہ رب سے دعائیں، ملے قرب احمد یہ پوری دعا ہو، آمین۔ سجائے قسمت جو ان کی رضا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو کہ سجدے میں سر یہ ہمیشہ جھکا ہو۔ بہت شکریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی آپ اپنی غزل بھی اب غزل پہلے ایک شعر کے چرا کر میں پہلے ایک شعر سے میں اس کا آغاز کروں گا کہ میری آنکھوں میں چھپا نور چرا کر انجم، میری آنکھوں میں چھپا نور چرا کر انجم، راستہ اس نے بنایا ہے زمانے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور تین شعر تازہ ترین کے رہے آباد ایک علم اگر وہ راستہ رکھے، رہے آباد ایک عالم اگر وہ راستہ رکھے، محبت کے سفر میں وہ ذرا سا فاصلہ رکھے، غزل میں اگر کوئی چاہے بلند آہ تو سنے، غزل میں تو سن لے کہ بندش چست ہو
اس پر منظم قافیہ رکھے، کہ بندش چست ہو اس پر منظم قافیہ رکھے، ابھی بندن نہ توڑے کوئی کہہ دو اسے جا کر، ابھی بندن توڑے وہ کوئی کہہ دو اسے جا کر، محبت کے سفر میں وہ رابطہ رکھے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنا۔ ساگر بھائی، صاحب صدر کی اجازت سے غزل کے یہ چند کے تو ارشاد عطا کریں، عطا کریں۔ ہو محبت نے جو موجوں کا اشارہ ہو، پکارا ہو محبت نے جو موجوں کا اشارہ ہو، جہاں ہو میرے قدموں میں اگر تیرا سہارا ہو، جہاں ہو اگر تیرا سہارا ہو، اگر دنیا ملے نظر پھیر لوں گا اگر دل تجھ کو نظر پھیر لوں گا میں، تمنا ہے یہی اب تیرے پہلو میں گزارا ہو، کیا بات تمنا ہے یہی اب تیرے پہلو میں گزارا ہو۔ بہت شکریہ۔ میں رستے کے سبھی پتھر اٹھا کے دور پھینکوں گا، میں رستے کے سبھی پتھر کے دور پھینکوں گا، وہاں گل ہوں جہاں پر بھی قدم نے اتارا ہو، میں رستے کے سبھی پتھر اٹھا کے دور پھینکوں گا، وہاں گل ہوں جہاں پر بھی قدم نے اتارا ہو، اور تمہارے حسن کا صدقہ ادا ہوگا اب ایسے ہی، تمہارے حسن کا صدقہ ادا ہوگا اب ایسے ہی، تمہارے حسن کا صدقہ بیٹاؤں نے قریب آ کر تمہارا ہو، تمہارے حسن کیا کا بات ہے، واہ صدقہ واہ۔ ادا ہوگا اب ایسے ہی، بیٹاؤں نے قریب آ کر جو زلفوں کو سنوارا ہو، اور نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہیں دیکھے بنا صدیاں کئی میں نے گزاری ہیں، تمہیں دیکھے بنا صدیاں کئی میں نے گزاری ہیں، دعا ہے اب یہی انجم ملن اپنا دوبارہ ہو، کیا دعا بات ہے ہے، کیا کہتے اب ہیں۔ یہی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تمہیں دیکھے بنا صدیاں کئی میں نے گزاری ہیں، دعا ہے اب یہی انجم ملن اپنا دوبارہ ہو، پکارا ہو محبت میں جو موجوں کا اشارہ ہو، جہاں ہو میرے قدموں میں اگر تیرا سہارا ہو۔ بہت کیا شکریہ، بات ہے، بے شک، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، سدا شاد آباد رہیے۔ بہت شکریہ جناب محمد شیراز انجم صاحب جو لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نماز محبت میری یوں ادا ہو، نماز محبت میری یوں ادا ہو، کہ سجدے میں سر یوں جھکا ہو۔ اب میں محفل میں شامل ہونے والے اصحاب کو عرض کرتا چلوں کہ ہماری اس محفل میں صدارت کی مسند پر جلوہ افروز ہیں جناب خمار دہلوی صاحب ہندوستان سے، اور باقی تمام شورا کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں زحمت دوں گا جناب پریہ باجوہ صاحبہ کو کہ وہ ناظم شکار ساگر صاحب، ناظم شکار پوری صاحب کو کہیے کہ اپنا مائک میوٹ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ناظم شکار پوری صاحب آپ سے عرض ہے کہ اپنا مائک پلیز بند کر دیجئے۔ جی ہو گیا، جی بہت شکریہ، مجھے بلا لیجیے۔ جی پریہ باجوہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمیں اپنا کلام عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب صدر کی اجازت سے ارشاد عالیہ عطا فرمائیں، بسم اللہ۔ کتنے پروانے جلے شمع سے الفت کر کے، کتنے پروانے جلے شمع سے الفت کر کے، لاکھوں برباد ہوئے لوگ محبت کر کے، کیا بات ہے، بے شک۔ تو نے بدلے ہی نہیں طور طریقے اپنے، تو نے بدلے ہی نہیں طور طریقے اپنے،
کچھ بھی حاصل نہ ہوا تجھ سے شکایت کر کے. کیا کہنے ہیں، کیا بہترین شعر ہے، واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھ سے کمزور طبیعت کی بھی ہمت دیکھو. مجھ سے کمزور طبیعت کی بھی ہمت دیکھو. حال دل کہہ ہی دیا آج جسارت کر کے. کیا بات ہے. آپ کی تصویر بے وفا ہم ہیں سمجھ لیں گے زمانے والے. بے وفا ہم ہیں سمجھ لیں گے زمانے والے. وہ جو اترائے ہوئے پھرتے ہیں نفرت کر کے. اچھا کیا بات ہے. زندہ رہنا ہو تو بچپن سے جڑے رہنا ہے. کیا کہنے ہیں، بہت اعلیٰ. اچھا اچھا مصرع ہے. زندہ رہنا ہے تو بچپن سے جڑے رہنا ہے. اس کو پھر یاد کرو ایک شرارت کر کے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. زندہ رہنا ہو تو بچپن سے جڑے رہنا ہے. اس کو پھر یاد کرو ایک شرارت کر کے. اپنی تقدیر سے شکوہ نہ گلا اچھا ہے. اپنی تقدیر سے شکوہ نہ گلا اچھا ہے. دیکھتے ڈار کی صورت کبھی ہجرت کر کے. کیا بات ہے. کیا بات. واہ. تم فریحہ کو ذرا دیکھ کے عبرت پکڑو. تم فریحہ کو ذرا دیکھ کے عبرت پکڑو. قید کاٹی ہے بہت اس نے بغاوت کر کے. ارے کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت اچھے. کتنے پروانے جلے شمع سے الفت کر کے. لاکھوں برباد ہوئے لوگ محبت کر کے. بہت خوب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہترین ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ساگر مجھے بلوائیے پھر میری طرح توجہ ادھر ادھر رہتی ہے. جی ماشاءاللہ. یہ تھیں فریحہ باجوہ صاحبہ جو خوبصورت کلام سے ہمیں مستفید فرما رہی تھیں. اب میں زحمت دوں گا ہماری اس بزم کی سرپرست اعلیٰ جناب زیب النساء زیبی صاحبہ کو کہ وہ ہمیں اپنا کلام عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. عبد المجید ساغر صاحب آج کے پروگرام کی نظامت کر رہے ہیں اور آج کے پروگرام کی صدارت کمار دلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی صدارت میں مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے. ہمارا یہ پروگرام 7 بجے شروع ہوگا اور اس میں 10 شاعر جو وقت پر شامل ہو جائیں گے وہ اس پروگرام میں پہلے حصے میں شامل ہوں گے. 1 گھنٹے تک یہ پروگرام چلے گا اور 8 بجے ہم اپنے دوسرے مرحلے میں شامل ہوں گے. 7 بجے کے بعد آنے والے شعراء کو ہم فوری طور پر اس میں شامل کر کے انہیں پڑھائیں گے اور یہ 7 بجے والے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارا 9 بجے والا شامل شروع ہو جائے گا. تو میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں. ہم نے غیر ضروری گفتگو نہیں کرنی ہے. خیر آپ لوگ کا تو یہ مرحلہ ہے نہیں. وہ کہیں اور سے کچھ شکایات آئی تھی تو آج ہم نے لگا دیا ہے سب جگہ. خیر چلیں. سائے کو ہم نے کمار بھائی آپ کی اجازت سے سائے کو عطا کریں. آپ عطا کریں. زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی. زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی ہے. روح تک اتری ہوئی زخم کی گہرائی. آپ لوگوں نے داد دینی ہے ایک دوسرے کو ورنہ یہ میں نے کہہ دیا یہ ہر ایک کو استحقاق ہے کہ اگر کوئی آپ کو داد نہیں دے رہا تو آپ بھی نہ دیجیے. اب صاحبہ یہاں اذان ہو رہی ہے اس لیے میں خاموش ہوں. ہاں نہیں سائدہ کی بات نہیں کر رہی لیکن وہ ٹھیک ہے. وہ نہیں وہ بہتر ہے جہاں اذان ہے سب سے زیادہ آواز آتی ہے. نہیں ہوتا ہے ونڈوز بند کی ہوئی ہے کوئی سن نہیں رہا. آپ نے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. ہم 1 گھنٹے کا اسی لیے ہم نے نہیں ایسا نہیں. جی جی. زندگی بھر جو کمائی میرے کام آئی ہے. روح تک زخم کی گہرائی ہے. کیا بات ہے. خوبصورت مطلب بہت بہترین. عشق کو ناپتے ہیں آپ جو پیمانوں میں. عشق کو ناپتے ہیں آپ جو پیمانوں میں تو خود ہی ایک احساس ہے دانائی ہے. کیا بات ہے. عشق تو خود ہی ایک احساس ہے دانائی. عشق کو ناپتے ہیں آپ جو پیمانوں میں. عشق تو خود ہی
एहसास है, दानाई है। माशाअल्लाह, हमारे पास न सरमाया और न जागीरें, हमारे पास न सरमाया और न जागीरें, हमारे पास है ख्वाबों की सिर्फ ताबीरें। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। हमारे पास है ख्वाबों की ताबीरें, यजीद वक्त की बैत भी क्यों करें ज़ेबी। क्या बात है, यजीद वक्त अच्छी तरकीब है। बैत भी क्यों करें ज़ेबी, हमें कबूल है जुल्म सितम की जंजीरें। और बिल्कुल, वाह वाह। साये को हम कद के बराबर नहीं कहा, साये को हम कद के बराबर नहीं कहा, नहीं कहा कभी बरतर नहीं कहा। क्या बात, कद के बराबर नहीं कहा, बरतर नहीं कहा, कभी बरतर नहीं कहा। क्या बात। जेबी साहबा मिसरा सानी दोहराइएगा, आवाज। साये को हमने कद के बराबर नहीं कहा, कमतर नहीं कहा, कभी बरतर नहीं कहा। क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, उसने कभी ये सच, उसने कभी ये सच मेरे मुंह पर नहीं कहा। कहता रहा बुरा वो मुझे मेरे गैब में, उसने कभी सच मेरे मुंह पर नहीं कहा। क्या बात है, मुंह पर नहीं कहा। तुमसे सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमसे सदाकत को उम्मीद किस लिए, तुमने तो बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा। बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या बात। तुमसे सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमने तो बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा, बेहतर नहीं कहा। क्या बात, वाह, अच्छा शेर। चेहरा चांद जैसा चमकता है रात को, चेहरा चांद जैसा चमकता है रात को, कहा जुगनू नहीं कहा, उसे अख्तर नहीं कहा। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। जुगनू नहीं कहा उससे, वाह। जुगनू नहीं कहा उसे, अख्तर नहीं कहा, अख्तर नहीं। चांद जैसे चमकता है रात को, जुगनू नहीं कहा, उसे अख्तर नहीं। क्या बात। वाकिफ नहीं जो शख्स गजल के मिजाज से, वाकिफ नहीं गजल के मिजाज से, शायर कहा है उसको, नहीं कहा। क्या बात है, वाकिफ नहीं जो शख्स गजल के मिजाज से, शायर कहा है उसको, नंबर नहीं कहा। ये नाजिम साहब के यहाँ से आ रही है, नाजिम साहब के। दांत दे के ना बंद कर लिया करें, दांत दे पे बंद कर लिया। वाकिफ नहीं जो शख्स गजल के मिजाज से, शायर कहा उसको, सुखनवर नहीं कहा। क्या इस बार उससे हाले दिलेजार कहना था, इस बार उससे हाले दिलेजार कहना था, पर दिल में उसको सामने पाकर नहीं कहा। नहीं कहा। वाह 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 वाह। दिल में उसको सामने पाकर, इस बार उससे हाले दिलेजार कहना था, क्या बात दिल है, ने उसको सामने पाकर नहीं कहा। पौना कहा है तुमने, कदावर को देख लो, पौना कहा है तुमने, पौना कहा है तुमने, कदावर को देख लो, बौना कहा है, नहीं। बौना कहा है तुमने, कदावर को देख लो,
वरना कहा है तुमने कदावर को देख लो, जर्रे को हमने नीचे मुनव्वर नहीं कहा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत था मुझ में हौसला कि मैं बर्दाश्त कर गई, था मुझ में हौसला कि मैं बर्दाश्त कर गई, उनको अलविदा को कर नहीं कहा। क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या है। और रोबे जमाले यार से मरूब हो गई, रोबे जमाले यार से मरूब हो गई, जो कहना चाहिए था वो अक्सर नहीं कहा, वो अक्सर नहीं कहा। क्या बात है, जो कहना चाहिए था वो अक्सर नहीं कहा, वो अक्सर नहीं कहा। लगता है इस नकले सायादार समरबार को भी, इस नकले सायादार समरबार को कभी ज़ेबी ने मिस्ल शाखे सनोबर नहीं कहा। क्या बात है, नकले सायादार समरबार को कभी ज़ेबी ने मिस्ल शाखे सनोबर नहीं कहा। से सदाकतों की हो उम्मीद किस लिए, तुमने तो बेहतरीन को बेहतर नहीं कहा। बहुत बेहतरीन, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। कुमार भाई को बुलाइए और उनको एक बार सुनते हैं, अभी हम फिर एक दफा कुमार भाई को बुलाइए। जी, ये थी हमारे ऑनलाइन मुशारों की सरपरस्त आला जनाब ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा। मैं आप तमाम असहाब को बताता चलूं कि आज सदारत पर मसनद नशी हैं जनाब कुमार दहलवी साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने कलाम से हमें नवाजें और इस महफिल के इख्तिताम पे उन्हें एक बार फिर भी जहमत दी जाएगी इंशाल्लाह। जनाब कुमार दहलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सागर साहब। मैं दो कतार यहाँ हाजिर कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक गजल बाद में पढ़ूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है, मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। अर्ज करता हूँ कि जिसे आबाद करना था चमन बर्बाद कर डाला, जिसे आबाद करना था चमन, जिसे आबाद करना था चमन बर्बाद कर डाला, कि खुद माली ने माली का चलन बर्बाद कर डाला, कि खुद माली ने माली का चलन बर्बाद कर डाला। ताज्जुब है मुहिब्बाने वतन कुछ भी न कर पाए, ताज्जुब है मुहिब्बाने वतन कुछ भी न कर पाए, वतन के जिम्मेदारों ने वतन बर्बाद कर डाला, वतन के जिम्मेदारों ने वतन बर्बाद कर डाला। बस शुक्रिया। और एक मतलब दो शेर और, उसके बाद में फिर किसी और को दावत दीजिएगा। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि अपनी कुर्सी के बराबर मेरी कुर्सी देखकर, अपनी कुर्सी के बराबर मेरी कुर्सी देख जाने कितने जल गए मेरी तरक्की देखकर। बहुत शुक्रिया साहब। कि अपनी कुर्सी के बराबर मेरी कुर्सी देखकर जाने कितने जल गए मेरी तरक्की देखकर। शेर देखिएगा, शायद किसी काबिल हुआ हो कि बदला बदला सा नजर आया महाजन का मिजाज, बदला बदला सा नजर आया महाजन का मिजाज, मेरी थाली में जरा सी देर को घी देखकर, मेरी थाली में जरा सी देर को घी देखकर। शेर देखिएगा कि कुछ नजर आता नहीं था बूढ़ी आंखों को मगर, उसे भी आप देखिएगा कि कुछ नजर आता नहीं था बूढ़ी आंखों को मगर, आंखें रोशन हो गई बेटे की चिट्ठी देखकर, आंखें रोशन हो गई बेटे की चिट्ठी देखकर। बहुत शुक्रिया जी। कि कुछ नजर आता नहीं था बूढ़ी आंखों को मगर, आंखें
रोशन हो गई बेटे की चिट्ठी देखकर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। आंखें रोशन हो गई बेटे की चिट्ठी देखकर, क्या खूबसूरत तर्जुमानी की है। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब खुमार दहलवी साहब का कि उन्होंने अपने कलाम से नवाजा। इंशाल्लाह महफिल के इख्तिताम पे उन्हें फिर से अहमद कलाम देंगे। अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मकबूल शाकिर साहब को कि वो जलवा फरोज हों और अपने कलाम हमें अता फरमाएं। जनाब मकबूल शाकिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मकबूल भाई, की इजाजत से मकबूल भाई आधा मिनट में अपना तारुफ करा दीजिए। मकबूल भाई आधे मिनट में अपना तारुफ करा दीजिए। जी जी, मकबूल अहमद शाकिर मेरा नाम है, रिटायर्ड डायरेक्टर एजुकेशन हूँ, एमफिल उर्दू गोल्ड मेडल हूँ। 10 किताबें हैं, 4 नात की, 1 हम्द की किताब है। नातिया दीवान बहरूफ कुरान लिखा है जिसमें कोई अजमी हर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया जी। तो हाँ, आधा मिनट खत्म हुआ, मैं अपनी नात शुरू करता हूँ जी। जी, बातिल को जिंदगी से निकाला कदम कदम। क्या बात है। बातिल को जिंदगी से निकाला कदम कदम, आका ने कर दिया है उजाला कदम कदम। और कर दिया है उजाला कदम कदम। हाँ, इम्कान रास्ती का मुयस्सर न था कहीं, इम्कान रास्ती का मुयस्सर न था कहीं, उम्मत को मुस्तफा ने संभाला कदम कदम। कदम कदम, क्या बात है। माहौल रहमतों का बनाया हुजूर ने, माहौल रहमतों का बनाया हुजूर ने, फिर दामने करीम में पाला कदम कदम। सुभान अल्लाह। और जनाब सदर साहब ये शेर सुनिएगा कि मिलता अता कीजिएगा मुस्तफा से है, मिलता मुस्तफा से है, जो बनता उन्हीं का है। मिलता है मुस्तफा से, जो बनता उन्हीं का है, दुश्मन ने इस खबर को उछाला कदम कदम। क्या कहना है। मिलता है मुस्तफा से, जो बनता उन्हीं का है, दुश्मन ने इस खबर को उछाला कदम कदम। दुश्मन से दर गुजर है, दुश्मन से दर गुजर है सलीका हुजूर का। बेशक दुश्मन से दर गुजर है सलीका हुजूर का, ऐसे फसाद आम को टाला कदम कदम। सुभान अल्लाह, बेशक बजा फरमाया। और नुकसान के जवाब में हर बार है दुआ, नुकसान के जवाब में हर बार है दुआ, बेअमन दौर को अमन में ढाला कदम कदम। क्या बात है। आका ने कर दिया है उजाला कदम कदम। और शेर सुनिएगा जनाब के नालैन मुस्तफा को है यसरब ने छू लिया। कहा नालैन मुस्तफा को है यसरब ने छू लिया, यूं शहर हो गया है निराला कदम कदम। बेशक बेशक बेशक। नालैन मुस्तफा को है यसरब ने छू लिया, यूं शहर हो गया है निराला कदम कदम। थे बुत परस्त और यहूदो तागूत भी, थे बुत परस्त और यहूदो तागूत भी, तौहीद का असर वहां डाला कदम कदम। वाह, शेर सुनिएगा, भी आप शेर सुनिएगा। मजलूम बेटियों का ना पुरसान था कोई, मजलूम बेटियों का ना पुरसान था कोई, आका ने कर दिया है वहाँ इजाला कदम कदम। क्या बात है। बेशक बेशक। और जी मकता है जनाब के मकबूल हो रहे हैं कसीदे हुजूर को। वाह वाह वाह, क्या बात है। मकबूल हो रहे हैं कसीदे हुजूर को, शाकिर का बन रहे हैं हवाला कदम कदम। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मकबूल हो रहे हैं कसीदे हुजूर को, शाकिर का बन रहे हैं
हवाला कदम कदम, बातिल को जिंदगी से निकाला कदम कदम, आका ने कर दिया है उजाला कदम कदम। कदम आपकी कदम, समातों का सुभान अल्लाह, आपकी समातों का और दिल से बहुत सारी दाद देने का बेहद ममनून हूँ। अल्लाह आपको सेहत और सलामती अता फरमाए जी। अल्लाह हाफ़िज़। आमीन, अल्लाहुम्मा जनाब ये थे मकबूल शाकिर साहब जो अपना कलाम हमें नवाज रहे थे। अब मैं रहमत दूंगा जनाब इस महफिल के रूह रवा जनाब रहमान अमजद मुराद साहब को कि वो जलवा अफरोज हो और अपना कलाम हमें अता फरमाए। जनाब रहमान अमजद मुराद साहब। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सदर महफिल की इजाजत से इरशाद अली अता फरमाए मुराद भाई। सदर महफिल की नजर दो शेर कर रहा हूँ। इरशाद अली। इरशाद। आ गए हो तो मेरी आंख को पानी करना, आ गए हो तो मेरी आंख को पानी करना, और फिर इसमें मोहब्बत की रवानी करना। वाह 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 वाह, बेहतरीन। अपनी तहरीर से तस्वीर बनाऊंगा तेरी, अपनी तहरीर से तस्वीर बनाऊंगा तेरी। कितना मुश्किल है तेरी बात जुबानी करना। क्या कहने, वाह वाह। आपके कलाम का इंतजार रहता है। मेहरबानी। अपनी तहरीर से तस्वीर बनाऊंगा तेरी, कितना मुश्किल है तेरी बात जुबानी करना। क्या बात है। और कलाम के चंद अशार के, रात को सोचा था जो भी सुबह सोचा रह गया, रात को सोचा था जो भी सुबह सोचा रह गया। इश्क की ऊंचाई पर एक बाब लिखा रह गया। क्या बात है। इश्क की ऊंचाई पर एक बाब लिखा रह गया, लफ्ज़ सारे उड़ गए मेरे कलम की नोक से। आवाज लफ्ज़ सारे उड़ गए मेरे कलम की नोक से, करबला तेरे बदन पर एक नुक्ता रह गया। बहुत शुक्रिया। लफ्ज़ सारे उड़ गए मेरे कलम की नोक से, करबला तेरे बदन पर एक नुक्ता रह गया। बस मोहब्बत के कदम थे रेत थी सरगोशियां, बस मोहब्बत के कदम थे रेत थी सरगोशियां। देखने वाला था जो पहले वो हिस्सा रह गया। क्या कहने हैं। क्या बात। देखने वाला था जो पहले वो हिस्सा रह गया, और सोचती आंखों में देखा मैंने जब तो यूं हुआ। सोचती आंखों में देखा मैंने जब तो यूं हुआ। चार सू हैरत में डूबा एक सकता रह गया। चार सू हैरत में डूबा एक सकता रह गया। चल दिए सब अपने घर को चीखती तन्हाई में, चल दिए सब अपने घर को चीखती तन्हाई में, सब अपने घर को चीखती तन्हाई में। एक मदारी एक बंदर एक तमाशा रह गया। क्या बात है। एक मदारी एक बंदर एक तमाशा रह गया, और मिट गए सारे अलूमो फलसफे यकदम मियां। क्या मिसरा है वाह। मिट गए सारे अलूमो फलसफे यकदम मियां। करबला नेज़े पे सर और एक चेहरा रह गया। करबला नेज़े पे सर और एक चेहरा रह गया।
कल तलक था दो जहां का मालिको मुख्तार जो, कल तलक था दो जहां का मालिको मुख्तार जो, वो कयामत के जलौ में आज तन्हा रह गया। वाह वाह, वो कयामत के जलौ में आज तन्हा रह गया। क्या बात है, मोहतरम के मिट गए सारे नकूशे आदमियत जब मुराद। अच्छा, सारे नकूशे आदमियत जब मुराद, एक खंजर एक सजदा मुस्कुराता रह गया। है, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। मिट गए सारे नकूशे आदमियत जब मुराद, एक खंजर एक सजदा मुस्कुराता रह गया। और रात को सोचा था जो भी सुबह सोचा रह गया। इश्क की ऊंचाई पर एक बाब लिखा रह गया। लफ्ज़ उड़ गए मेरे कलम की नोक से, करबला तेरे बदन पर एक नुक्ता रह गया। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन, बहुत शानदार कलाम, माशाल्लाह। मैं आधा मिनट ले रही हूँ, आधे मिनट से भी कम। रहमान भाई की तख्लीकात तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो शाया हो चुकी हैं, क्योंकि जो ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाती है वही में, वैसे तो 32 किताबें हैं उनके मसौदे के पास में। जी कोई बात नहीं, मैं बताने की हट नहीं है। 12 किताबें पंजाबी की शायरी की है, और आपकी 12 किताबें शाया हो चुकी है पंजाबी और उर्दू में, और 3 एमफिल आप हो चुके हैं, 2 बीएस के मकाले आपके हैं, और माशाल्लाह आपका एक एकेडमी है सियालकोट में, वो चल रही है, डायरेक्टर मुराद पब्लिकेशन भी आपकी है। और माशाल्लाह आपकी तारीख पैदाइश 1953 2 मार्च है। 32 किताबों के मसौदे आपके पास मौजूद है, उर्दू, गजल, नज्म, किताब, सलात। अल्लाह ताला आपको ये मौका दे कि उठाया कर सके आप। तो ये रहमान, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बेहतरीन। अल्लाह और तरक्की अता करे। आमीन आमीन। दुआ कीजिएगा। जी डॉक्टर अब्दुल मजीद सागर भाई आगे बढ़िए। जी, ये थे रहमान अमजद मुराद साहब, जो खूबसूरत कलाम हमारी नजर कर रहे थे। याद रहे कि इस महफिल की सदारत जनाब खुमार दहलवी साहब कर रहे हैं। अब मैं ज़हमत दूंगा जनाब नाजिम शिकारपुरी साहब को कि वो अपना कलाम अता फरमाए। जनाब नाजिम शिकारपुरी। माशाअल्लाह। मोहतरम सदर साहब से जी, इरशाद अली अता फरमाए मोहतरम। एक गजल के चंद शेर जो मतरूहा है, अक्सर जो है फेसबुक पे दोहराया जाता रहा है कि दस्तक दिए बगैर। बहुत दिनों तक गर्दिश की है उसने, शेर ने, वाकई उस मिसरे ने उसमें चंद कहने की जसारत की है। जी, मतलब कि दिल से निकल के दर्द मेरे सर में आ गया। दिल से निकल के दर्द मेरे सर में आ गया। वाह जी वाह। मेरे सर में आ गया, मैं जब से तेरे इश्क के चक्कर में आ गया। बात है, बहुत बेहतरीन। क्या कहने हैं नाजिम साहब, जिंदाबाद। बता रहे कि आगे क्या कहने वाले हैं आप। मैं जब से तेरे इश्क के चक्कर में आ गया, और तुझसे लगा के दिल मुझे महसूस ये हुआ। उससे लगा के दिल मुझे महसूस ये हुआ। मुझे महसूस ये हुआ एक नामुराद चेहरे सितमगर। अच्छा है, अच्छा है। क्या कहने, एक नामुराद शहरे सितमगर में आ गया। और आंखों में ऐसा लगा मुझे, आंखों में तेरी देख ऐसा लगा मुझे। अरमान मेरे कत्ल का खंजर में आ गया। अच्छा है, क्या बात है, बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा शेर कहा साहब, वाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।
آنکھوں میں تیری دیکھ کے ایسا لگا مجھے ارمان میرے قتل کا خنجر میں آ گیا، خنجر میں آ گیا، میرے شعور پر دیوانگی سی چھا گئی، میرے شعور پر جب حسن ڈھل کے عشق کے پیکر میں آ گیا۔ کیا بات ہے، حسن ڈھل کے عشق کے پیکر میں آ گیا، اور اتنا بہت ہے میری اڑانوں کے واسطے، اتنا بہت ہے میری اڑانوں کے واسطے، میری اڑانوں کے واسطے یہ حوصلوں کا شور میرے سر میں آ گیا۔ واہ 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 واہ، یہ حوصلوں کا زور جو شہپر میں آ گیا، جو شہپر میں آ گیا، یہ حوصلوں کا زور جو شہپر میں آ گیا، دیکھیں کہ میں اس کی یاد میں رہا مصروف، میں اس کی یاد میں رہا مصروف، اور وہ دستک دیے بغیر میرے گھر میں آیا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اچھا ہے، بہت اچھی گرے لگی۔ میں یاد میں مصروف، اور وہ دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا۔ اور جب یہ شعر بھی دیکھیں کہ جب بھی میں نے دیکھا تو تیرا گما ہوا، جب بھی میں نے دیکھا تو تیرا گما ہوا، کیا سارا حسن تیرا گلے تر میں آ گیا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، کیا بات ہے، سارا حسن تیرا گلے تر میں آ گیا، اور جب تو ہے ساتھ ساتھ تو پھر یہ بتا مجھے، جب تو ہے ساتھ ساتھ تو پھر یہ بتا مجھے، یہ خوف ہجر کیوں دل مختر میں آ گیا۔ یہ خوف ہجر دل مختر میں آ گیا۔ اور مقطع کا شعر سن لیں کہ یہ خوف ہجر کیوں دل مختر میں آ گیا، ناظم اسی کو اپنا مقدر سمجھ لیا۔ اچھا، ناظم اسی کو اپنا مقدر سمجھ لیا، اپنا مقدر سمجھ لیا، پس منظر حیات جو منظر میں آ گیا۔ کیا بات ہے، منظر حیات جو منظر میں آ گیا۔ بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ یہ مصرع جو تھا یہ قادر الکلام صاحب شاعر عبداللہ خالد کا مصرع تھا، جس نے ماشاء اللہ بہت شہرت پائی، اور ہر شاعر نے تقریباً اس پر عبداللہ خالد صاحب کا یہ دستک دیے بغیر میرے گھر میں آ گیا۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں لوگ، ابھی بھی کہہ رہے ہیں اس پر، ہاں ابھی بھی اس پر کہہ رہے ہیں لوگ، صحیح جی بالکل جناب۔ یہ تھے ناظم شکاری پوری صاحب جو اپنے کلام سے ہمیں محظوظ کر رہے تھے۔ اب میں زحمت دوں گا جناب ناز پروائی صاحبہ کو کہ وہ ان کو اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ناز پروائی صاحبہ۔ ناز پروائی، آپ اپنی ذرا تعارف کرا دیجیے گا۔ ماشاء اللہ آپ کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ناز پروائی صاحبہ ہندوستان سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ناز جی السلام علیکم۔ پلیز مجھے آج تھوڑا جلدی جانا ہے، بعد میں آپ پڑھیے بڑے، بعد میں مجھے جلدی، مجھے بھی جانا تھا۔ ایک چھوٹی غزل کہہ دیتی ہوں میں، ان کے بعد آپ کو بلا لیتے ہیں۔ پورا نے مجھے بتا دیا تھا، جب آپ کو ذرا کچھ کام ہے۔ جی ناز پروائی صاحبہ کو پڑھوا لیجیے، اس کے بعد تم کو بتائیے۔ جی ناز دیکھیے غزل کا مطلب، ارشاد۔ اتنی آسان زندگی ہوتی
कितनी आसान जिंदगी होती ख्वाहिशों में अगर कमी होती। अरे बेशक बेशक ख्वाहिशों में अगर कमी होती है। अच्छा शेर देखिए, सारा किस्सा तमाम हो जाता, सारा किस्सा तमाम हो जाता, काश ये हिचकी आखिरी होती। क्या बात है, शुक्रिया। देखिए शेर, बात करता अगर वो उर्दू में, बात करता अगर वो उर्दू में, उसके लहजे में चाशनी होती। बेशक बेशक चंद जुगनू मुझे अगर मिलते, चंद जुगनू अगर मुझे मिलते, चंद जुगनू अगर मुझे मिलते, मेरे घर में भी रोशनी होती। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। फैसले हक के हक में होते अगर, फैसले हक के हक में होते अगर, उनके हाथों में हथकड़ी होती, उनके ये गजल का मक्ता देखिए, साथ होता उसका मैसर नाज, साथ होता उसका मैसर नाज, कितनी पुरकैफ जिंदगी होती। कितनी पुरकैफ जिंदगी होती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेटा, बहुत कितनी पुरकैफ जिंदगी होती। वाह बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। ये थी नाज पुरवाई साहबा जो इतना खूबसूरत कलाम पेश कर रही थी। अब मैं जहमत दूंगा जनाब इंदिरा पूनावाला साहबा को कि वो अपने कलाम से इनायत फरमाए। जी, इंदिरा पूनावाला साहबा। मैं आ रहे हैं अभी। शुक्रिया, आपने जल्दी पढ़ा दिया और सबको मेरा आदाब 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 आदाब। हम खुशी का मुंह चढ़ाते ही रहे, खुशी का मुंह चढ़ाते ही रहे, और गम के गीत गाते ही रहे। क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह। शुक्रिया। हम खुशी का मुंह चढ़ाते ही रहे और गम के गीत गाते ही रहे। यूं हुआ दिल पर असर हालात का, यूं हुआ दिल पर असर हालात का, दोस्त दुश्मन याद आते ही रहे। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या कहना, यूं हुआ दिल पे असर हालात का, दोस्त दुश्मन याद आते ही रहे। वाह, दोस्त दुश्मन याद आते ही रहे। दोस्त दुश्मन याद आते ही रहे। और तो हमसे इबादत क्या हुई, और तो हमसे इबादत क्या हुई, उसके आगे सर जाते ही रहे। शुक्रिया। और तो हमसे इबादत क्या हुई, और तो हमसे और तो हमसे इबादत क्या हुई, उसके आगे सर झुकाते ही रहे। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत अच्छा। हमने मांगी थी फकत नजदीकियां, क्या बात है। हमने मांगी थी फकत नजदीकियां, फासलों को वो बढ़ाते ही रहे। क्या बात है। शुक्रिया। हमने मांगी थी फकत नजदीकियां, फासलों को
फासलों को वो पढ़ाते ही रहे। क्या कहने। दिल की बेचैनी का आलम क्या कहिए, दिल की बेचैनी का आलम क्या कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए, क्या कहिए। वाह, दिल की बेचैनी का आलम क्या कहिए, सबकियां देकर सुलाते ही रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। दिल की बेचैनी का आलम क्या कहिए, वाह, सबकियां देकर सुलाते ही रहे। क्या बात है। अपनी फितरत से न आए बाज वो, अच्छा, अपनी फितरत से ना आए बाज लो वो। अपनी फितरत से न आए बाज वो, हर तरह से हम निभाते ही रहे। क्या करें, क्या करें। अपनी फितरत से न आए बाज वो, हर तरह से हम निभाते हैं। जिंदगी भर हमने शबनम क्या किया। हाँ सर, शुक्रिया। हमने जिंदगी भर हमने शबनम क्या किया, क्या किया। फूल का हम मुंह धुलाते ही रहे। क्या बात है। मैंने शबनम को फूल का हम मुंह धुलाते ही रहे। जिंदगी भर हमने शबनम क्या किया, क्या किया। फूल का हम मुंह धुलाते ही रहे। बहुत अच्छे, खूबसूरत अंदाज भी है, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन गजल आपकी। वाह, सलामत रहें। ये थी इंदिरा साहिबा जो इतना खूबसूरत कलाम सामीन की नजर कर रही थी। अब मैं जहमत दूंगा जनाब शबीर हसन साहब को कि वो हमें अपना कलाम अता फरमाए। जनाब शबीर हसन शबीर साहब। बहुत बहुत सागर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सलामत रहे तमाम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबीर भाई अभी नहीं। आज हमने थोड़ी सी प्रोग्राम में तब्दीली की है और उसको जरा सा देखते हैं इस तजर्बे को कैसा रहता है, और मेरा ख्याल है बहुत कामयाब रहेगा। अभी तक तो कामयाब रहा है। शाहाना नाज साहिबा रह गई है जो हमारे साथ 7 बजे से शामिल है, उनको बुलाइए और उसके बाद हमारे देवी साहब का कलाम सुनिए। और फिर अब हम अगले मरहले की तरफ जाते हैं और उसमें हम शबीर भाई की अपने सदारत, किसी भी एक की यहाँ सदारत रखेंगे और निजामत बेशक आप कीजिएगा या मकबूल भाई को देते हैं। और फिर हमारे जो बाद में 7 बजे के बाद शौरा शामिल हुए हैं वो उनको हम पढ़वाकर, और इनमें से जितने शौरा शामिल होना चाहें तो ये दोबारा अपना कलाम पेश कर सकते हैं। ये अब इसमें ये भी होगा कि जो लोग जल्दी जाना चाहते हैं, जल्दी पढ़वाना चाहते हैं, हर बंदा कहता है तबीयत खराब है किसी की, कोई बहुत जल्दी जाना चाहता है तो एक प्रोग्राम जा भी सकता है, बैठकर अगले में शिरकत भी कर सकता है। और ये भी नहीं होगा कि किसी को शिकायत, बाद लोगों को थी कि हम 7 बजे से बैठे तो हमारा 11 बजे तक भी नंबर नहीं आया, तो बहुत सारी शिकायत थी। तो आज अपने चले अगले प्रोग्राम की तरफ हम जाते हैं। थोड़ी देर में शाहाना नाज साहिबा रह गई है, 7 बजे से बैठी है हमारे साथ, उनका कलाम और फिर हमारे कुमार दिलवी कर रहे हैं, उनको हम सुनेंगे, उनका खुतबा सुनेंगे और अगले प्रोग्राम में हम जाएंगे और उस पर फिर आगाज करते हैं इंशाअल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहबा की हिदायत के मुताबिक प्रोग्राम को हमने जरा मुख्तसर करना है, तो इस वजह से मैं जनाब ज़हमत दूंगा शाहाना नाज साहिबा को कि वो अपना कलाम अता फरमाए। जनाब शाहाना नाज साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी और तमाम हाज़रीन महफिल को सलाम और जनाब सदर की इजाजत से सलाम इंशाअल्लाह के मसीहाई मुझे मतलूब कब है। मसीहाई मुझे मतलूब कब है, नमक बनकर मेरे जख्मों पे उतरे। अच्छा है। बहुत शुक्रिया।
اور مجھے کہنا ہے ایک شاہکار مصرع، مجھے کہنا ہے ایک شاہکار مصرع، اسے کہہ دو میرے حرفوں پہ اترے. کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کلام کے دل سے آتی ہے ہمیں ایک صدائے افسوس، دل سے آتی ہے ہمیں ایک صدائے افسوس، ہم نے کیوں کر کیا افسوس برائے افسوس. واہ دل سے آتی ہے ہمیں صدائے افسوس، ہم نے کیوں کر کیا افسوس برائے افسوس. اور اس نے پیروں تلے روندا ہے زرے الفت کو، اس نے پیروں تلے روندا ہے زرے الفت کو، عمر بھر اس سے کہو اب وہ کمائے افسوس. ارے واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے، واہ 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 واہ. روم پہ کما چکا، کیا بات ہے، کیا بات. اس نے پیروں تلے روندا ہے زرے الفت کو، عمر بھر اس سے کہو اب وہ کمائے افسوس. کیا بات ہے، جب سے وہ دور ہوا تب سے یہی عالم ہے، جب سے وہ دور ہوا تب سے یہی عالم ہے، چار جانب میرے پھیلی ہے فضائے افسوس. کیا کہنے، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی، بہت شکریہ. اور اب مقدر میں ہمارے ہے فقط پچھتاوا، اب مقدر میں ہمارے ہے فقط پچھتاوا، اب تو چارہ ہی نہیں کوئی سوائے افسوس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. اب مقدر میں ہمارے ہے فقط پچھتاوا، اب تو چارہ ہی نہیں کوئی سوائے افسوس. بہت شکریہ. اور جس نے جیون میں کبھی قدر نہیں کی میری، واہ، جس نے جیون میں کبھی قدر نہیں کی میری، اب وہ ماتم کیے پھرتا ہے کہ ہائے افسوس. کیا بات ہے، کیا کہنے. بہترین ردیف اور بڑا مشکل ردیف چنا ہے موضوعات کے لیے. بہت خوب، بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے جیون میں کبھی قدر نہیں کی میری، اب وہ ماتم کیے پھرتا ہے کہ ہائے افسوس. اور ہائے افسوس جسے ہم نے پکارا تھا کبھی، کیا بات ہے. بہت ہائے افسوس جسے ہم نے پکارا تھا کبھی، اب وہ گلیوں میں لگاتا ہے ندائے افسوس. ہدایت. خوب آپ نے بڑاس نکالی. بہت خوب، بہت خوب. ہائے افسوس جسے ہم نے پکارا تھا کبھی، اب وہ گلیوں میں لگاتا ہے ندائے افسوس. اس نے جب توڑ دیا میرا بھرم شاہانہ، وقتہ سنیے گا کہ اس نے جب توڑ دیا میرا بھرم شاہانہ، کون اب دل کی اسے بات سنائے افسوس. کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. اس نے پیروں تلے روندا ہے زرے الفت کو، عمر بھر اس سے کہو اب وہ کمائے افسوس. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. درمیان ڈاکٹر عبد المجید ساغر بھائی ہیں، اپنا آپ کلام پیش کیجیے گا. ساغر بھائی آپ نے تو کلام پیش کیا، آپ پیش کیجیے. ساغر بھائی آئیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر عبد المجید ساغر ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں. مختصر کا تعارف بھی آپ اپنا کرا دیجیے. جی، میرا نام عبد المجید ساغر ہے، میں ملتان پاکستان سے ہوں، اور اردو میں میری ڈاکٹریٹ ہے، اور 2 شعری مجموعے بھی الحمدللہ شائع ہو چکے ہیں. ایک تنقیدی کتاب اور ایک تحقیقی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے. واہ، بہت اچھا. اللہ مقبول خاتم فرمائے. میں اپنی حاضری ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا. ارشاد عالی. میرے لب پر جاری ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لب پر جاری ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وسلم. میرے
लब पर जारी हरदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दिल का महवर मरकज ज़ाते नबी और जिक्र सरवर, मेरे दिल का महवर मरकज ज़ाते नबी और जिक्र सरवर, रूह के जख्मों की है मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद नबी चैन भी मुझसे रूठ गया है, याद नबी हर पल चैन भी मुझसे रूठ गया है, मन तड़पत है सीना बेदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब के बरस आया ना बुलावा तरसे आंखें भी रोजे को, अब के बरस आया ना बुलावा तरसे आंखें भी रोजे को, दिल बेकल है आंखें पूर्णम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अर्शो फर्श के राज आया है कुदरत भेद अंदर के खोले, अर्शो फर्श के राज आया है कुदरत भेद अंदर के खोले, सब वाज़े है जो था मुबहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात है। जालिम जाबिर सहमे सारे कैसरो किसरा हिम्मत हारे, जालिम जाबिर सहमे सारे कैसरो किसरा हिम्मत हारे, सब कुछ उनका दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम जाबिर सहमे सारे कैसरो किसरा हिम्मत हारे, सब कुछ उनका दरहम बरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे अच्छा नाम कहा है सागर ढूंढ के देख लो तुम भी, इससे अच्छा नाम कहा है सागर ढूंढ के देख लो तुम भी, नामे मोहम्मद इसमें आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे अच्छा नाम कहा है सागर ढूंढ के देख लो तुम भी, नामे मोहम्मद इसमें आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ मेरी हाजिरी मुकम्मल होती है। अब मैं कुमार दहलवी साहब को, जो आज की इस महफिल की सदारत फरमा रहे हैं, उन्हें मैं ज़हमत दूंगा कि वो चंद जुमले भी इरशाद फरमाए और अपने कलाम से भी हमें नवाजे। जनाब कुमार दहलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मुशायरा। देखिए, मेरा ख्याल है कि खुतबे का वक्त तो नहीं है, मौका नहीं है, अलबत्ता मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो जी मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ज़ेबी आपी हैं, इनकी तमाम तर जो कोशिशें रहती हैं वो हमेशा हम जैसे और बहुत सारे शोरा हजरात इनकी ये मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि आप यारी करती हैं तो कोई मुज़ायका नहीं इसमें होगा। बहुत बड़ी 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 मोहब्बतों से सबको नवाजती हैं, बड़ा मौका और सभी लोगों को देती हैं बड़ा। और देखिए, ये एक कोई छोटा मोटा तो मंच है नहीं, ये इंटरनेशनल मंच है जिसमें तमाम दुनिया के लोग शामिल होते हैं। और सभी आज जितने भी अभी जो मुशायरे में जिन लोगों ने जितने भी जिसने अपने कलाम पढ़े हैं, मेरा ख्याल है बहुत बेहतरीन कलाम पढ़े हैं और अपनी तमाम तर कोशिशों को सर्व करके उन्होंने वो आसार कहे हैं। बेशक वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये जो अभी 1 घंटे वाले मुशायरे की जो अभी शुरुआत की है जैसे भी आप ने, ये तजुर्बा अल्लाह करे कि अच्छा साबित हो, बेहतरीन साबित हो। लेकिन अभी ये था कि यहाँ कहना चाहूँगा कि वो जो 2 घंटे वाला मामला था ना, वो बेहतर था किसी हद तक, जो आप पहले 2 घंटे का करते थे, क्योंकि 1 घंटा ज़रा कम रह जाता मुशायरे के नाम पर, चाहे 10 आदमी ही क्यों ना हो। मेरे जैसे आदमी के लिए तो चल जाएगा, मेरा क्या, मैं तो 2 मिनट में भी ठीक है, पर बहुत से लोग होते हैं उनको चाहिए ना, वक्त जरूरी है। ये लाइट का भी मसला होता है हमारे साथ। आप देखिए लाइट, जो दूसरा मरहला है ना, इसमें आप लोग दोबारा कलाम पेश कर सकते हैं। अब जो हमारे पास 2-3 लोग अभी नए छात्र लोग हैं ना, जो साथ के बाद थोड़ा लेट आए, हाँ ये तो है, लेट भी आ जाते हैं। मतलब ये कहिए, मतलब ये कहिए हमारे जैसे लोगों के लिए तो बेहतर ही हुआ कि 1 घंटे में जान छूट जाएगी। ये बेहतर ही है एकदम तो। हाँ जी जी, बीमार 1 घंटा
جس کا جو علیل ہے، کچھ مسائل ہیں، کچھ مسئلہ ہے، وہ 1 گھنٹہ پڑھ کے جانا بھی چاہے تو جا سکتا ہے، نہیں جانا چاہتا تو اگلے پروگرام میں پھر وہی بیمار ہونے کے سبب ہی میں نے یہ کہا، بیمار ہونے کے سبب ہی یہ کہا ہے کہ بھئی وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو یہ بڑا مفید ہوا. شکر گزار ہوں میں آپ کے اس قدم کا آپ کے شکر گزار ہوں اور مبارکباد بھی پیش کروں گا. اور دیکھیے میں آپ رہیے اس پروگرام میں، ابھی اس پروگرام میں بھی آپ اپنا کلام پیش میں رہوں گا یہاں سے، میں لیو نہیں کروں گا، لیکن ہو سکتا 10-5 منٹ ادھر ادھر ہوں، دوا کھانی ہے بس اور کچھ نہیں، لیکن لیو نہیں ہوں گا، چالو رہے گی اسی طرح سے میٹنگ چالو رہے گی، سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے کیمرہ اور اسپیکر جو ہے میوٹ رہیں گے بس. چلیے بہرحال میں چند اشعار حاضر کر دیتا ہوں. جی ہاں، تو عرض کرتا ہوں، پہلے دیکھیے گا ایک مطلب ایک شعر کے، میں اس مقام پہ جبرن نہ آ کے بیٹھا ہوں، میں اس مقام پہ جبرن نہ آ کے بیٹھا ہوں، نہ یہ سمجھنا کسی کو اٹھا کے بیٹھا ہوں. میں اس مقام پہ جبرن نہ آ کے بیٹھا ہوں، نہ یہ سمجھنا کسی کو اٹھا کے بیٹھا ہوں. بلا سبب تو نہیں روشنی چراغوں میں، بلا سبب تو نہیں روشنی چراغوں میں، حواس و ہوش ہوا کے اڑا کے بیٹھا ہوں. حواس و ہوش ہوا کے اڑا کے بیٹھا ہوں، نہ یہ میں اس مقام پہ جبرن نہ آ کے بیٹھا ہوں. اور دیکھے گا ایک مطلب 2 شعر دیکھے گا کہ وہاں بے بات کے جھگڑے بہت ہیں، وہاں بے بات کے جھگڑے بہت ہیں، جہاں اسکول کم تھانے بہت ہیں. بہت شکریہ. ہاں وہاں بے بات کے جھگڑے بہت ہیں، جہاں اسکول کم تھانے بہت ہیں. اور شعر دیکھیے گا کہ کہیں چھت بھی نہیں ملتی کسی کو، کہیں چھت بھی نہیں ملتی کسی کو، کہیں خالی پڑے کمرے بہت ہیں. کہیں چھت بھی نہیں ملتی کسی کو، کہیں خالی پڑے کمرے بہت ہیں. اور نظر کی آرزو ہے تجھ کو دیکھوں، نظر کی آرزو ہے تجھ کو دیکھے، سنا ہے تیرے دیوانے بہت ہیں. نظر کی آرزو ہے تجھ کو دیکھے، سنا ہے تیرے دیوانے بہت ہیں. اور وہاں تیرے دیوانے بہت ہیں، اور وہاں بے بات کے جھگڑے بہت ہیں، جہاں اسکول کم تھانے بہت ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں تمام بزم کے تمام ذمہ داران کا، زیبی آپی کا اور آپ تمام افراد کا. بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اتنی محبتوں کے ساتھ سنا. ابھی کو ہم دوسرے مرحلے میں منتقل کر رہے ہیں. جی اور باقاعدہ جو ہے وہ نعت اور حمد ہماری 9 بجے ہم دوبارہ جب کریں گے اس وقت پڑھوائیں گے. اس پروگرام میں صرف ہم زیادہ سے زیادہ صدر جو ہے ان کو تبدیل کر رہے ہیں، اور نظامت میں اگر آپ ہم مقبول شاکر بھائی کے ذمہ نظامت کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا جو نئے ابھی اس وقت ہمارے ساتھ لوگ شامل ہیں پہلے ان کو پڑھواتے ہیں، 3-4 لوگ شامل ہیں، پھر آپ لوگوں کو مختصر کلام سنتے ہوئے آگے بڑھیں گے، پھر 9 بجے والے مرحلے میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، جو جانا چاہے گا، آرام کرنا چاہے گا، کھانا کھانا چاہے گا وہ کھا لے اور دوبارہ بھی شرکت کر لے، کوئی مسئلہ نہیں. اب ہمیں کوئی یہ نہیں کہنا کہ جلدی پڑھنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، نہیں جلدی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. زیبی صاحبہ، زیبی مجھے جو ہے میرا وٹرس ہیمریج کا پرابلم ہے، آنکھ بند کر کے مشاعرہ سن رہی ہوں، تو اگر پردے پر جو ہے نا، اب تو آپ کی بات ہے. جی 7:15 بجے سے موجود ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. بالکل، اب آپ کی باری، اسی لیے ہم نے 1 گھنٹے کا کر دیا کہ جو لیٹ آئے 7 بجے جو ٹھیک ایگزیکٹ آ جائے گا، سب کے نام لکھ لیے، 10 شاعروں کو پڑھوا لیں گے. اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے نام الگ الگ لکھ لیے، ان کو بس فوراً ہی ہم 8 بجے ختم ہم نے کیا اور دوسرے مرحلے میں چلے. 8 کے 8:15 بھی بچ سکتے، کوئی بات نہیں، ہمارا اپنا ٹائم ہے سارا، کسی اور کا نہیں ہے. اسی طرح ہم
फिर 9 जी बजे जी, और तकरीबन 8:15 होने वाले हैं। हाँ जी जी बहुत अब साइदा को बुलाइए। मैं हमारा अभी अपने थोड़ी देर में एक ही हाजिर होता हूँ, थोड़ी देर में जी, थोड़ी देर में हाजिर होता हूँ अभी। मकबूल शाकिर भाई इस प्रोग्राम की निजामत करेंगे, और अब इस वक्त हमारे साथ सदारत में शब्बीर हसन शब्बीर साहब मौजूद हैं। और अब हम अगले मरहले की तरफ जाते हैं। हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं निजामुद्दीन नाजिम भाई हैं, साहिदा अनवर साहिबा हैं, और अभी अमीन ड्राई भाई हमारे साथ शामिल हुए हैं, और फिर बाकी शौरा शामिल होते जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त मौजूद हैं इन सबको हम बारी बारी मौका दें। तो पहले इन लोगों को बुलवाइएगा भाई, मुझे भी बुला लीजिएगा तो मैं भी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुखनमर इंटरनेशनल का आलमी मुशायरा है। इसका एक हिस्सा हो चुका है जिसमें बहुत सारे हमारे सीनियर शोरा ने अपना खूबसूरत कलाम सुनाया। अभी हम कुमार देहलवी साहब के कलाम के खुमार में थे। अगला घंटा शुरू होता है। इसमें हम पहले सुखनवर इंटरनेशनल की सरपरस्त आला बहन ज़ेबुन्निसा ज़ेबी को दावत देंगे, और फिर उनको दावत देंगे जो जो पहले हिस्से में कलाम नहीं सुना सके हैं। और इसके बाद फिर जो पहले हिस्से में सुना चुके हैं उन्हें बारे दिगर दावत दी जाएगी जी। तो मैं ज़ेबी आपा साहबा से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलमात और कलाम से हमें नवाजें। जी बहुत शुक्रिया मकबूल शाकिर भाई, और शब्बीर हुसैन शब्बीर साहब की सदारत है हमारे भाई की इस वक्त इस हिस्से की। और इंशाल्लाह इस तरह ये भी होगा कि हमारे जो जितने भी हमारे सीनियर्स हैं उन सबको बार बार मौका मिलता रहेगा। निजामुद्दीन नाजिम भाई या हमारे और दूसरे जितने भी शौरा है ना, होता यह है कि वो अलील होने की वजह से लंबे प्रोग्रामों की सदारत भी नहीं कर पाते, तो बहुत दुख सा होता है कि इनकी सदारत होनी चाहिए। तो बहरहाल नाजिम भाई आप भी तैयार रहिएगा कल इंशाल्लाह, या आपकी सदारत भी 1 घंटे की जरूर रखेंगे, थोड़ी सी हिम्मत कर लीजिएगा आप भी। तो मैं मुख्तसर सा कलाम पेश करती हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे। फिर जख्म ताजा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, मुतहर्रिक का शायर है शब्बीर भाई। फिर जख्म ताजा देंगे मुझे मेरे रिश्तेदार, रिश्ते गरीब के भी खतरनाक हो गए। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। रिश्ते करीब के भी खतरनाक हो गए। कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लोग थे, कुछ साल पहले हम भी बहुत सादा लोग थे, दुनिया को देख देख के चालाक हो गए। क्या बात है, को देखते हुए चालाक हो गए। ये परवीन शाकिरी की जमीन थी। और तुझी को हक है कि जन्नत दे या जहन्नुम, तुझी को हक है कि जन्नत दे या जहन्नुम दे, मगर रब्बे जहां तू अता रहने दे। तेरे करम पे नजर है जमी हुई मेरी, तेरे करम पे नजर है जमी हुई मेरी, गुनाहगार हूँ मेरा हिसाब रहने दे। मेरा हिसाब क्या बात है, क्या बात है। मेरा हिसाब रहने दो। वाह वाह बहुत शुक्रिया। चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। 2 शेर और बस इख्तिताम की तरफ। खुदा अब इंसान ने आदमी को बना लिया, खुदा अब इंसान ने आदमी को बना लिया है कि अपनी तौकीर और मर्तबा खुद घटा लिया। ज़बान है जब्र के मौसमों में गुमसुम, ज़बान बोलती है जब्र के मौसमों में गुमसुम, के जुल्म से हाथ जालिमों ने मिला लिया। ज़बान बोलती है कि जुल्म से हाथ जालिमों ने मिला लिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। माशाअल्लाह। ये जी
सुखनवर इंटरनेशनल की सरप्रस्त आला ज़ेबुन साहब ज़ेबी साहबा जो मोहताज तारुफ नहीं है अपना कलाम पेश कर रही थी और उन्होंने फरमाया कि हम चालाक हो गए, हम तो अब भी आपको बहुत चालाक नहीं समझते हैं जी। तो मैं दूसरे हिस्से में शामिल होने वाले सीनियर शायर जनाब निजामुद्दीन नाजिम साहब से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपना कलाम सुनाएं जी। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। हाँ, आप हज़रात का बहुत शुक्रिया। और ज़ेबी बहन ने बहुत अच्छा फैसला किया है माशाअल्लाह। असल लोगों का ख्याल करना, बूढ़े लोगों का ख्याल करना, यही असल मोहब्बत है। तो मैं पेश करता हूँ, आज मैं आप हज़रात को मुख्तलिफ शेर सुनाऊंगा। अच्छा जी। गज़ल या नज़म नहीं सुनाऊंगा, बल्कि मुख्तलिफ अशार है, लेकिन उसका मफहूम एक ही है। अच्छा, वाह जी, वाह, बहुत अच्छे। उसका जो उन्वान है वो है पत्थर, सारे पत्थर अच्छा, हैं। अच्छा जी। मुख्तलिफ। तो इनके पहला बाद पेश मुझे बुला लीजिएगा मकबूल शाकिर साहब। के जी भाई तिजारत ठीक है। की कौन शेर बोले हैं भला? शब्बीर हसन शब्बीर शबीर बोल भाई, जी आवाज शबीर आ भाई, पढ़वा जी लीजिएगा जी तो जी नासाज जी हो जी तो कोई बात नहीं, जी जी हम आगे जी जी अगर शबीर साहब पढ़ना चाहते हैं पहले पढ़ लें, कोई मसला नहीं। ना पढ़ लीजिए आप, उसके नहीं बाद आप पढ़ लीजिए। नहीं, आप पढ़िए शबीर भाई को बुला आप लीजिए, अपना कलाम शबीर पेश कीजिए उसके बाद। तो पहला शेर पेश करता हूँ कि तिजारत का है फूलों की, ये सौदा पत्थरों का है। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि ये सौदा पत्थरों का है, हकीकत में मोहब्बत मशाला ही सरफिरों का है। क्या हाँ बात है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बारे दिगर जी, अच्छा है। वाह, सरफिरों का है, वाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत बयान की। प्यार भी कर लेंगे, लेकिन इससे दोस्तों प्यार भी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले दोस्तों पत्थरों के साथ थोड़ी सी शनासाई तो हो। अरे हाँ हाँ, क्या क्या बात है। बात, क्या बात है। प्यार भी कर पत्थर लेंगे, आते हैं, इससे पहले दोस्तों यानी थोड़ी सिला से। थोड़ी सी वाह वाह, शनासाई हो। शेर जी जी देखिएगा, जी। ये खौफ कब है कि मिलती नहीं पजीराई। हाँ हाँ, मिलती खौफ नहीं कब है कि पसीरा। मिलती नहीं पजीराई, मेरे दिल तो हर एक शख्स की निगाह में है। हाँ हाँ, मेरे दिल तो हर एक शख्स की निगाह में है, और हमारे हाल पे रहती है बारिशें पैहम। मिले न फूल तो पत्थर हजार राह में है। वाह, हमारे हाल पे रहती है बारिशें क्या पैहम, बात है। मिले न फूल तो पत्थर हजार हाँ हाँ, राह में है। हाँ हाँ, वाह, फिर देखेंगे बारिशें दोनों ही पैहम। सूरतें मुमकिन, हाँ हाँ, दोनों ही सूरतें मुमकिन है, मगर देखते हैं संग मिलते हैं हाँ हमें हाँ, राह मोहब्बत में के फूल। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात। यहाँ संग आ गया। पलटा जो संग खा के तो देखा अजब समा, हाँ हाँ, मां अपना पत्थर बदस्त से। हाँ हाँ, बात बात पलटा जो संग खा के तो देखा अजब समा, हाँ मेरे हाँ, तमाम पत्थर बरस बरस थे। और हाँ हाँ, जख्मों का मदावा मुझे अक्सर नहीं मिलता। हाँ हाँ, जख्मों का मदावा मुझे अक्सर नहीं मिलता, सर फोड़ना चाहूं भी तो पत्थर नहीं मिलता। हाँ हाँ, वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह, वो मुझे अक्सर नहीं मिलता, सर फोड़ना चाहूं भी तो पत्थर नहीं मिलता। और शेर देखिए, महबूब के कूचे से गुजर जाए सलामत, महबूब के कूचे से गुजर जाए सलामत, तौहीन है आशिक की अगर संग न बरसे। अरे वाह, क्या अरे कहने। वाह, वाह, क्या महबूब बात है। के से गुजर जाए सलामत, तौहीन है आशिक की हाँ हाँ, अगर संग संग में न अगर बरसे। बरसे। और हम समझते हैं कि बस
हिज्र में हम रोते हैं। अच्छा है, वो समझते हैं, हम समझते हैं कि हम हिज्र में हम रोते हैं, चश्मे पानी के जो हैं अश्क हैं कोसारों के। अरे वाह, अरे वाह, वाह, बहुत अच्छा शेर है। बहुत अच्छे। हम रोते हैं, चश्मे पानी के जो हैं अश्क हैं कोसारों के। और देखिए कि तेरी चाहत में जैसा आया है मुझ पे आया कभी ना ऐसा शबाब। बहुत अच्छा। चाहत में जैसा आया है मुझ पे आया कभी ना ऐसा शबाब। और जाने कैसे थे तेरे नाम के संग, मेरे पैकर पे खिल उठे गुलाब। तेरे पैकर से जाने कैसे थे तेरे नाम के संग, मेरे पैकर पे खिल उठे हैं गुलाब। वाह जी वाह। गुलाब आया है मेरे पैकर में खिल उठे गुलाब। जाने कैसे थे तेरे नाम के संग, मेरे पैकर पे खिल उठे हैं गुलाब। और शेर देखिए, खुशियां कोई मनाए उधर और इस तरफ, खुशियां कोई मनाए उधर और इस तरफ, खुशियां कोई मनाए उधर और इस तरफ हम कोसते हैं बैठ के अपने नसीब को। वाह, उधर और इस तरफ हम कोसते हैं बैठ के अपने नसीब को। पत्थर की तरह आके मेरे दिल पे लगा है। पत्थर की तरह आके मेरे दिल पे लगा है, जो फूल तूने पेश किया है रकीब को। वाह वाह, क्या बात है। फूल तूने पेश किया है रकीब को। वाह हाजी भाई, बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया आपने। वाह, खुशियां कोई मनाए और उस तरफ कोसते हैं बैठ के अपने नसीब को। वाह, तरह आके मेरे दिल पे लगा है, जो फूल तूने पेश किया है रकीब को। एक शेर जो फूल तूने पेश किया है रकीब। वाह, को अजबर थी तेरे कूचे में आने की सजा, इसलिए रात पत्थर भी उठा लाया हूँ। क्या बात है। मुझको अजबर थी तेरे कूचे में आने की सजा, इसलिए राह से पत्थर भी उठा लाया हूँ। और न हो महबूब को जहमत जरा भी संग बारी में। न हो महबूब को जहमत जरा भी संग बारी में, जब हम घर से निकलते हैं तो पत्थर साथ रखते हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हो महबूब को जहमत जरा भी संग बारी में, जब हम घर से निकलते हैं तो पत्थर साथ रखते हैं। और ये देखिए, जान आ गई जाई के आने की खबर से। जान आ गई हर जाई के आने की खबर से, गुजरे हैं शबो रोज मेरे जान कनी में। जान आ गई गुजरे हैं शबो रोज मेरे जान कनी में। और पत्थर ही जमा कर लूं, जान कनी में, पत्थर ही जमा कर लूं वो जब तक यहाँ पहुंचे, महबूब को तकलीफ ना हो संग जनी में। बहुत खूब, बहुत खूब। पत्थर ही जमा कर लूं वो जब तक यहाँ पहुंचे, महबूब को तकलीफ ना हो संग जनी में। और ये दो एक तौजीहात लिखी मैंने इस पत्थर खाने की, कि देखें यहाँ कितने हैं तेरे चाहने वाले। बस 2-3 शेर रह गए आपकी समातों की नजर। देखें यहाँ कितने हैं तेरे चाहने वाले, कूचे में तेरे हम इसी मकसद से हैं आते। देखें यहाँ कितने हैं तेरे चाहने वाले, कूचे में तेरे हम इसी मकसद से हैं आते। और ये संग नहीं है, ये हरीफों की है गिनती। ये संग नहीं है, ये हरीफों की है गिनती। दीवाने यूं ही शौक से पत्थर नहीं खाते। ये संग नहीं है, ये हरीफों की है गिनती। दीवाने यूं ही शौक से
اور آخری شعر دیکھیے گا، عاشقی اور سنگ دونوں لازم و ملزوم ہیں. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، آ رہی ہے. عاشقی اور سنگ دونوں لازم و ملزوم ہیں، عشق ہوتا ہے تبھی جب عقل پر پتھر پڑے. کیا کہنے، عشق ہوتا ہے بہت جبھی سنگ دونوں لازم و ملزوم ہیں، عشق ہوتا ہے تبھی جب عقل پر پتھر پڑے. شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت. کیا کہنے. عقل پہ پتھر برستے. بہت اچھا، واہ واہ، بہت جی. یہ تھے بہت شکریہ. خوبصورت لہجے کے شاعر جناب ناظم الدین ناظم صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. ان کا آج کا عنوان پتھر تھا جی. انہوں نے پتھر پر بڑے رنگا رنگ، جتنے رنگ کے پتھر شاید نہیں جتنے رنگ کے انہوں نے پتھر پر شعر سنا دیے جی. ماشاءاللہ جی. میں جس شخصیت کو اب دعوت کلام دینا چاہ رہا ہوں، اردو غزل کا معتبر ترین نام ہے جناب شبیر حسن شبیر صاحب. جناب تشریف لائے، اپنے کلام سے نوازیں جناب. محترم شبیر حسن شبیر صاحب جی. بہت بہت شکریہ شاکر صاحب. تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شبیر بھائی، وعلیکم. غزل کا مطلب سوال فرما لیجیے. ارشاد. میری آنکھوں میں ہے جو خواب سجا رہنے دے، میری آنکھوں میں ہے جو خواب سجا رہنے دے، اور دنیا میں میرے سر کو اٹھا رہنے دے، اور دنیا میں میرے سر کو اٹھا رہنے دے. اور یہ شعر بطور خاص شاید پسند آئے کہ کام آئے گی برے وقت میں شاید میرے، کام آئے گی برے وقت میں شاید میرے، میرے حصے میں جو آئی ہے دعا رہنے دے. کیا کہنے. میرے حصے میں جو آئی ہے دعا رہنے دے، اور دیکھ کر اس کو بہل جائے گا دل بھی میرا، دیکھ کر اس کو بہل جائے گا دل بھی میرا، سامنے میرے دریچے پر دوا رہنے دے. شکریہ شکریہ شکریہ. سامنے میرے دریچے پر دوا رہنے دے، اور جب میں آؤں تو اندھیرے سے نہ گھبرا جاؤں، جب میں آؤں تو اندھیرے سے نہ گھبرا جاؤں، اپنی دہلیز پر راتوں میں دیا رہنے دے، اپنی دہلیز پر راتوں میں دیا رہنے دے. اور سر مختار کر رہا ہوں کہ شام سے پہلے کوئی گھر کو بھی لوٹے کیسے، شام سے پہلے کوئی گھر کو بھی لوٹے کیسے، وہ تو آئے گا میرے در کو کھلا رہنے دے، وہ تو آئے گا میرے در کو
کھلا رہنے دے. اور مختار کیا ہے کہ میرے جینے کا بہانہ تو یہی ہے شبیر. میرے جینے کا بہانہ تو یہی ہے شبیر. اس کی تصویر میرے پاس ذرا رہنے دے. اس کی تصویر میرے پاس ذرا رہنے دے. اور کام آئے گی برے وقت میں شاید میرے حصے میں جو آئی ہے دعا رہنے دے. بہت بہت شکریہ نوازش. بہت بہت شکریہ نوازش. ماشاء اللہ. کلام بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب محترم شبیر حسن شبیر صاحب. فرما رہے تھے میرے جی نے جی ہے شبیر، اس کی تصویر. آپ کی آواز گڑبڑا رہی ہے مقبول بھائی، آواز صاف نہیں آ رہی ہے. مقبول شاکر صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. جی اچھا غائب ہو گئی. نیٹ کا پرابلم شاید ہو جی. میں تو اسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں پہلے ہوتا ہوں. جی نہیں ابھی بہتر ہوئی ہے. ماشاء اللہ. تو میں جی ریحانہ عثمانی صاحبہ آ گئے ہیں ہمارے اس مشاعرے میں. پہلے میں نہیں تھے غالباً، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں ریحانہ عثمانی صاحبہ سے کہ یہ میرا خیال میں لاہور سے ہیں. لاہور سے ہیں. انہیں بلا لیجیے، اپنی سعیدہ انور صاحبہ کو بلا لیجیے، وہ 7 بجے سے موجود ہے. پہلے دور میں جو لوگ ہیں پہلے ان کو بلا لیجیے، اس کے بعد پھر دوسرے. ہاں جی بالکل بالکل بلا لیجیے. سعیدہ انور صاحبہ کو بلائیے، وہ 7 بجے کے مشاعرے سے شامل. پہلے ہم نے 10 بجے اگلی مہینے میں لیا. جی جزاک اللہ. جی میں جناب سعیدہ انور صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جی سعیدہ انور صاحبہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. پہلے زیبی کی شکر گزار. ایک تو انہوں نے اتنی آسانیاں کر دی کہ اب اور چھوٹ مل گئی کہ آپ کو 2 گھنٹے نہیں بیٹھنا ہے، 1 گھنٹہ لازماً، اس کے بعد پھر آگے آگے. بہت اچھا لگا یہ تبدیلی اور یہ جو جدت آپ نے پیدا کی پروگرام میں. اور اب جو ہے اپنے کلام کی طرف بھی آؤں گی. بہت شکریہ مقبول صاحب. عرض ہے اب نہ قربت، اب نہ قربت نہ دل جدا رکھیے. اب نہ قربت نہ دل جدا رکھیے. دوہرا سا معاملہ رکھیے. دوہرا سا معاملہ رکھیے. معاملہ رکھیے. اب نہ قربت نہ دل جدا رکھیے. دوہرا سا معاملہ رکھیے. مصلحت ہو تو فاصلہ رکھیے. مصلحت ہو تو فاصلہ رکھیے. مصلحت ہو تو فاصلہ رکھیے. میل کا پھر بھی سلسلہ رکھیے. واہ کیا کہنے. شکریہ. میل کا پھر بھی سلسلہ رکھیے. وقت کو امتحان ہے درکار. وقت کو امتحان ہے درکار. سو نمٹنے کا حوصلہ رکھیے. بہت شکریہ. اس قدر ہچکچاہٹیں کیسی، اس قدر ہچکچاہٹیں کیسی، اس تخاطب کو برملا رکھیے. کم نگاہی کی بھینٹ چڑھ کر بھی، کم نگاہی کی بھینٹ چڑھ کر بھی آپ خود اپنا حق ادا رکھیے. کم نگاہی کی بھینٹ چڑھ کر بھی آپ خود اپنا حق ادا رکھیے. مات کھائی تو فتح بھی ہوگی.
مات کھائی تو فتح بھی ہوگی، حادثوں سے مقابلہ رکھیے۔ اور بہت شکریہ۔ اور مقطع ہے کہ ساجدہ فاصلوں کا دور سہی، ساجدہ فاصلوں کا دور سہی، روح کو روح تک رسا رکھیے۔ ساجدہ فاصلوں کا دور سہی، روح کو روح تک، روح کو روح تک رسا رکھیے۔ بہت شکریہ، رسا رکھیے۔ اب نہ قربت نہ دل جدا رکھیے، دوہرا سا معاملہ رکھیے، مصلحت ہو تو فاصلہ رکھیے، میل کا پھر بھی سلسلہ رکھیے۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام، چھوٹی بہر اور رما بہر، سادہ الفاظ لیکن معنی سے بھرپور۔ ماشاءاللہ سائدہ انور صاحبہ اپنا کلام پیش کر رہی تھی، فرما رہی تھی وقت کو امتحان ہے درکار، وقت کو امتحان ہے درکار، سو نمٹنے کا حوصلہ رکھیے۔ بہت خوبصورت کلام جی سائدہ انور صاحبہ کا جی۔ تو میں دعوت دیتا ہوں ریحانہ، پہلے ان کو بلایا جائے جو پچھلے سیشن میں بیٹھے ہیں جی۔ ہاں جی بلا لیجیے، میرا خیال میں تھوڑے رہ گئے ہیں جی، تھوڑے رہ گئے ہیں، کوئی خاص تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تو ریحانہ عثمانی صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام سنائیں جی۔ اور آپ اپنا کلام بھی پیش کیجیے گا۔ جی جی، میں آج تو جناب غزل لکھی ہے میں نے جی، میں وہی ریحانہ عثمانی صاحبہ، میں یہی کہتی ہوں نظامت کار کو سب سے پہلے اپنا کلام سنا لینا چاہیے۔ چلے وہ صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ہونا ہی چاہیے۔ جی جی، چلے میں آپ سب کی اجازت سے ایک غزل پیش کرتی ہوں۔ ارشاد ارشاد۔ زندگی کو محال کرتے ہو، زندگی کو محال کرتے ہو، الجھے الجھے سوال کرتے ہو۔ اچھا ہے، ماشاء اللہ۔ زندگی کو محال کرتے ہو، الجھے الجھے سوال کرتے ہو، جیسے شاخوں سے ناتا پتوں کا، جیسے شاخوں سے ناتا پتوں کا ایسے ہجروں وصال کرتے ہو۔ واہ 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 واہ، مار دیتے ہو ایک تبسم سے، مار دیتے ہو ایک تبسم سے، کیسے کیسے کمال کرتے ہو۔ اچھا ہے، اچھا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت الحمدللہ۔ رنگ آہنگ دسترس میں ہے تو، رنگ و آہنگ دسترس میں ہے تو غیر رنگین خیال کرتے ہو۔ ہاں کیا بات ہے، کیا بات ہے جی ریحانہ عثمانی صاحبہ، بہت خوبصورت، بہت شکریہ۔ ڈھال کر خود پسندیوں کے صنم آپ اپنی مثال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ اپنی مثال۔ صبح نو ہے بلندیوں کی امین، صبح نو ہے بلندیوں کی امین، ہر گھڑی کیوں زوال کرتے ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں کھلے پانیوں کی شیدائی، میں کھلے پانیوں کی شیدائی، تم سمندر کو جال کرتے ہو۔ میں کھلے پانیوں کی شیدائی، تم سمندر کو جال کرتے ہو۔ شب کے پردے ہوئے ہیں چاک اور تم، بہت شکریہ، شب کے پردے ہوئے ہیں چاک اور تم روشنی کا ملال کرتے ہو۔ اور آخری شعر ہے، جو تمہارے شباب کا ہے گواہ، جو تمہارے شباب کا ہے گواہ، ایسے شیشے میں بال کرتے ہو۔ جو تمہارے شباب کا ہے گواہ، ایسے شیشے میں بال کرتے ہو۔ زندگی کو محال کرتے ہو، الجھے الجھے سوال کرتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی سماعت۔ مار دیتے ہو ایک تبسم سے، کیسے کیسے کمال کرتے ہو،
बहुत खूबसूरत कलाम जी पेश कर रही थी रेहाना उस्मानी साहबा जी। रेहाना, तो जनाब सदर की इजाजत से मैं गजल पेश करना चाहूंगा जी। जी जी जरूर। जनाब सदर की इजाजत से गजल। जी 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 भी आपस जी मैं सुन कभी रही हूँ जी। गजल हूँ जी। तो मिलता रहा है प्यार पे जल थल नहीं रहा। मिलता रहा प्यार पे जल थल रहा, ता रहा है मुसल। आवाज कट रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी जी? अब आई है जी जी। आवाज नहीं आ रही है भाई। क्या प्रॉब्लम है जी? जी बात आई। मिलता रहा है प्यार पे जल थल नहीं रहा। मिलता रहा है प्यार पे जल थल नहीं रहा। करता रहा है खार मुसलसल नहीं रहा। क्या बात, वाह वाह। अच्छा, और शेर है जनाब के इस आशिकी के बाद है मालूम अब हुआ। इस आशिकी के बाद है मालूम अब हुआ। पागल है शख्स जो कभी पागल नहीं रहा। वाह 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 बहुत। और ये हमारे इलाके की एक हमारे इलाके के एक फोक दास्तान है, सस्सी पुन्नू। आपने सबने सुना होगा सस्सी पुन्नू। तो शेर कहा है जनाब के महबूब की तलाश में सस्सी निकल पड़ी। महबूब की तलाश में सस्सी निकल पड़ी। मुश्किल बनी है अब के वहां थल नहीं रहा। अरे वाह बिल्कुल। और मेरा ताल्लुक चूंकि जंग से है, और जंग का मतलब ही जंगल होता है। तो शेर सुनिएगा जी। रांझा चराए भैंसे इशारा करे जो हीर। रांझा चराए भैंसे इशारा करे जो हीर। पर जंग शहर हो गया है जंगल नहीं रहा। सही है। वाह 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 वाह। शहर हो गया है जंगल नहीं रहा। जंगल नहीं रहा। जंगल नहीं रहा। और शेर है जनाब के शेर शबीर हसन साहब, शेर सुनिएगा जनाब के। हाय वो रौनकें सभी नट खा गया। हाय वो रौनकें सभी नट खा गया। अब बरकरार मेला वो दंगल नहीं रहा। वाह अच्छा सही है, काशी की है आपने, बिल्कुल सही बात की है। बिल्कुल सही बात है। और मुद्दत तलक समझते रहे दिल है मोतबर। मुद्दत तलक समझते रहे दिल है मोतबर। अब एतबार इसका भी एक पल नहीं रहा। और सर शेर सुनिएगा, इसके मतलब पे गौर कीजिएगा। छुए ना आग तुमको दी खत में दुआ उसे। छुए ना आग तुमको दी खत में दुआ उसे। खत को जलाए जा रहा है जल नहीं रहा। जल नहीं रहा। वाह वाह ये शेर दोबारा। छुए ना आग तुमको, छुए ना आग तुमको दी खत में दुआ उसे। खत को जलाए जा रहा है जल नहीं रहा। और सीने में दोस्त था। हाँ, सीने में दोस्त था मेरा फिर बेवफा हुआ। सीने में दोस्त था मेरा फिर बेवफा हुआ। हलचल हो क्यों कि बाय से हलचल नहीं रहा। वाह वाह। और कितने बदल गए हो, कितने बदल गए हो कि पहचान भी नहीं। कितने बदल गए हो कि पहचान भी नहीं। पहचान भी नहीं। चेहरा है मांद माथे पड़ा बल नहीं रहा। वाह
کتنے بدل گئے ہو کہ پہچان بھی نہیں، چہرہ ہے ماند ماتھے پڑا بل نہیں رہا. اور شعر سنیے گا جی. سج دھج تھی آپ کی تو جوانی کے دور میں، سج دھج تھی آپ کی تو جوانی کے دور میں، سرخی نہیں رہی ارے کاجل نہیں رہا. مقبول شاکر صاحب جی جی. سج دج تھی آپ کی تو جوانی کے دور میں، سج دج تھی آپ کی تو جوانی کے دور میں، سرخی نہیں رہی ارے کاجل نہیں رہا. اور مقطع ہے جناب. اردو غزل کے شوق میں شاکر ہے مضطرب، اردو غزل کے شوق میں شاکر ہے مضطرب، پیچھے پڑا ہے عشق ابھی ٹل نہیں رہا. اردو غزل کے شوق میں شاکر ہے مضطرب، پیچھے پڑا ہے عشق ابھی ٹل نہیں رہا. اور راجا چرائے بینسے اشارہ کرے جو ہیر، پر جنگ شہر ہو گیا ہے جنگل نہیں رہا. ملتا رہا ہے پیار پہ جل تھل نہیں رہا، کرتا رہا ہے خار مسلسل نہیں رہا. جی آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ جی. بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کا. تو میں خمار دہلوی صاحب نے پہلے بھی کلام سنایا، بہت خوبصورت، وہ صادر بھی تھے. میں انہیں بار دیگر اس سیشن میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں نوازیں. جی اپنا مائک آن کریں، اپنا کیمرہ آن کریں. جی کمار بھائی میرا خیال ہے اب کمار صاحب ابھی نہیں ہے، آپ دوسرے کو بلا لیجیے. کھانا کھا رہے ہوں گے اب میرا خیال ہے سراپا خمار ہیں. جی 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 اب لوگ سب کھانا کھا رہے ہوں گے، اب 9 بجے والے پروگرام میں دوبارہ شامل ہو جائیں گے اگر نہیں. ہاں جی اب جو 9 بجے مشاعرہ شامل ہوگا تو ابھی خمار صاحب پورے خمار میں ہیں، اس لیے چھوڑ دیجیے آپ کو. جی پورے خمار میں ہیں، پورے خمار میں، اس لیے ان کو ابھی چھوڑ دیجیے. جی شبیر بھائی سے اور کوئی نہیں نا، بس شانہ بھی نہیں ہے، سب نے پڑھ لیا تھا. اب 9 بجے والے مشاعرے میں سارے لوگ شرکت کریں گے اور وہ ہوگا. تو باقی اب آپ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. شبیر بھائی آپ پروگرام کے حوالے سے بات کیجیے گا. اس پروگرام کے حوالے سے صدارت آپ کے ذمے تھی، جو ہم نے یہ مختصر سا مرحلہ اگلا طے کیا. اور انشاءاللہ بس اس میں یہ تھا کہ جو لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھر وہ پہلے پروگرام میں بہت گڑبڑ ہو رہی تھی، تو یہ ہوا کہ اس میں دیر سے آنے والوں کو ہم نے بعد میں پڑھوا لیا. چلیں جی شبیر بھائی. جی زبیر صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو اور سب لوگ اپنا اپنا کلام اپنے وقت سناتے رہیں. تمام شعراء جی تمام شعراء کرام کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے زبان میں رکھے اور مشاعروں کی کامیابی کی طرف کرا کرتے رہے. مقبول شاکر صاحب نے بھی بہت اچھی انتظامات کی، ان کا بہت بہت ان کو مبارکباد. اور زبیر صاحب کا تو کہنا کیا ہے، وہ مطلب کہ وہ ہم لوگ سب کی آپ ہی ہیں، اور ہم تو بہت ہی گرویدہ ان کے بہت مروب رہتے ہیں ہم زبیر آپ ہی سے، اس میں کوئی شک نہیں. اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان کو دیکھ لیتے ہیں تو. اور ریحانہ عثمانی صاحب بھی پہنچی ہوئی ہیں یہاں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. آمین سم آمین. اللہ سلامت رکھے، آپ بھی ٹھیک سلامت رہیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. نگہبان انشاءاللہ 9 بجے جو پروگرام شروع ہوتا ہے سفیر سربت بھائی آج اس کی نظامت کریں گے، اور پھر آپ سب لوگ اس میں جو شرکت کرنا چاہے سب لوگ اس میں شرکت کیجیے گا. ٹھیک ہے چلیے. جب تک اتنے بریک میں آپ کھانا کھائیے، نماز پڑھیے، تھوڑا سا ریسٹ کر لیجیے. اور جیسے ٹھیک جی زیپی آپا بہت مہربانی. ریحانہ عثمانی صاحبہ بہت مہربانی. ناظم الدین ناظم صاحب بہت مہربانی. اور شبیر صاحب بہت مہربانی. اللہ حافظ جی. اللہ رکھے، خیر مند رکھے، بائیمان رکھے.